तो विद्यार्थी मित्रों, हूँ नीलम मिस्त्री अश्वमेघ विद्यालय किल्लापाटी धोरण 10 में આપણે હવે ચેપ્ટર નંબર 5 જોઈએ છે। ચેપ્ટર નંબરના છેલ્લા ટોપિક તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે અને એ છે ધાત્વીય અને અધાત્વીય ગુણધર્મ। આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં જે આપણે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના જે વલણ જોઈએ છે એમાં છેલ્લું છે ધાત્વીય અને અધાત્વીય गुणधर्म। तो अहींया धात्वीय और अधात्वीय गुणधर्म विषे जोता पहला आपणे ए समझी लीए कि धात्वीय गुणधर्म अथवा तो धात्वीय गुणधर्मनुं वलण एटले शुं, बराबर। तो सामान्य रीते जे तत्वो विद्युतीय धन होय तेवा तत्वो धात्वीय गुणधर्म धरावे छे, बराबर। खास याद रखो कया तत्व गुणधर्म धरावशे धात्वीय गुणधर्म, तो जे तत्व विद्युतीय धन सामान्य रीते विद्युतीय धन होय तेवा तत्वों धात्वीय गुणधर्म धरावे छे, बराबर। विद्युतीय धन एटले शुं? ओके, हवे आपणे अहींया कीधुं के विद्युतीय धन होय तेवा तत्वो धात्वीय गुणधर्म धरावे। तो विद्युतीय धन एटले शुं? विद्युतीय धन कोने कहेवामां आवशे? कया तत्वोने आपणे कही शकशुं के आ तत्व विद्युतीय धन छे, बराबर। तो एवा धातु तत्वो के जे बंध निर्माण दरमियान इलेक्ट्रॉन गुमाववानी वृत्ति धरावे, एटले के तेओ स्वभावे केवा होय? विद्युतीय धनमय होय। जेम के लिथियम, बराबर। तो लिथियमनी इलेक्ट्रॉनना बे एक छे, बराबर। बाय एक कक्षामां एक इलेक्ट्रॉन एटले एक इलेक्ट्रॉन घुमावीने Li+ बनशे, बराबर। सोडियम छे तो सोडियमनी इलेक्ट्रॉनना 2 8 1 छे, ए पण एक इलेक्ट्रॉन घुमावीने Na+ बनशे। ए रीते मैग्नेशियम, बराबर। तो 2 8 2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन घुमावीने Mg+2 बनशे, बराबर। तो आवा जे तत्वों के जे शुं करे छे इलेक्ट्रॉन घुमावीने धन आयन में रूपांतरित थाय छे एवा तत्वोने शुं कहेवाय? विद्युतीय घन कहेवाय छे, बराबर। अने आ जे विद्युतीय घन होय तेवा तत्वो कयो गुणधर्म धरावे छे? धात्वीय गुणधर्म धरावे छे। ख्याल आव्यो बधाने हवे, बराबर। तो अहींया आपणे जे आधुनिक आवर्त कोष्टक जोईए छे तो आधुनिक आवर्त कोष्टकमां तमे जोशो तो एमां धातु, अधातु अने अर्धधातु बधा ज तत्वोने शुं समाववामां आवेला छे, दरेक तत्वोने स्थान मळेलुं छे, बराबर। तो हवे आधुनिक आवर्त कोष्टकमां आपणे जोवुं होय के धातु तत्व कई तरफ छे, अधातु तत्व कई तरफ छे, बराबर। एमां आधुनिक आवर्त कोष्टकमां एमनुं स्थान क्यां छे ए जो जाणवुं होय तो ए याद राखजो के आधुनिक आवर्त कोष्टकमां धातु तत्व हमेशा डाबी बाजुए, आ VSQ में पण पूछी शकाय तमने, बराबर। धातु तत्व आवर्त कोष्टक में हमेशा कई तरफ छे? डाबी बाजुए, बराबर। अधातु तत्व कई तरफ छे? तो ए छे जमणी बाजुए, बराबर। अने अर्धधातु तत्वो ए क्या छे? तो ए बंनेनी वच्चे छे। क्या छे? वच्चे, एटले के मध्यमां, बराबर। आपणे आवर्त कोष्टक जोईए, ओके। आ छे तमारुं आवर्त कोष्टक, बराबर। तो आ आवर्त कोष्टक में तमे जोई शको ने अहींया तमने सूचना पण आपेली छे, बराबर, के जे ग्रीन कलर में छे ए बधी शुं छे? धातु छे। तो तमे जोई शको छो आ बधी जे धातु छे कई तरफ छे? जमणी तरफ छे, बराबर। सॉरी, डाबी तरफ छे, ओके। येलो कलर में छे ए शुं छे? अधातु छे, बराबर। एटले आ जे येलो कलरनी तमने जोवा मळे छे ए दरेक शुं छे? अधातु तत्वो छे अने ए कई तरफ छे? तो ए छे जमणी तरफ, बराबर। अने आ जे लाल रंग में तमने जोवा मळे छे ए शुं छे? अर्धधातुओ छे, बराबर, जे धातुओ अने अधातुओनी वच्चे छे, एटले के मध्यमां गोठवायेली छे, बराबर। तो आ रीते तमने आवर्त कोष्टकमां धातु, अधातु अने अर्धधातु तत्वोनुं स्थान पण तमने पूछी शकाय। धातु तत्वो डाबी बाजू छे, अर्धधातु तत्वो जमणी बाजू छे, सॉरी, अधातु तत्व जमणी बाजू छे अने अर्धधातु तत्व मध्यमां छे, ओके।
તો હવે આપણે ધાત્વિય અને અધાત્વિય ગુણધર્મોમાં આગળ જોઈએ. એમાં તમને પ્રવૃત્તિ 5.9 આપેલી છે. તો પ્રવૃત્તિ 5.9ની ચર્ચા કરીએ પહેલાં આપણે. ઓકે, તેનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ત્રીજા આવર્તના તત્વો તપાસો અને તેમને ધાતુઓ તેમજ અધાતુઓ સ્વરૂપે વર્ગીકૃત કરો. બરાબર, ચાલો તો અહીંયા આપણે ત્રીજા આવર્તના તત્વો લખીએ. તો ત્રીજા આવર્તના જે તત્વો છે એ કયા છે? તો એ છે સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરિન અને આર્ગોન. બરાબર, આ ત્રીજા આવર્તના તત્વો છે. ઓકે, હવે એના માટે શું કીધું છે આપણને કે ધાતુઓ તેમજ અધાતુઓ સ્વરૂપે વર્ગીકૃત કરો. બરાબર, પ્રશ્ન છે અહીંયા કે ધાતુઓ તેમજ અધાતુઓ સ્વરૂપે વર્ગીકૃત કરો. ઓકે, તો અહીંયા સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ જે છે એ શું છે? ધાતુ છે. બરાબર, પછી ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરિન અને આર્ગોન જે છે એ શું છે? અધાતુ છે. બાકી શું રહ્યું? સિલિકોન. તો એ શું છે? અર્ધધાતુ છે. ઓકે, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ એ ધાતુ તત્વો છે. ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરિન અને આર્ગોન એ અધાતુ તત્વો છે. અને સિલિકોન એ શું છે? અર્ધધાતુ તત્વ છે. હવે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. તો બીજો પ્રશ્ન તમને કીધો છે કે આવર્ત કોષ્ટકની કઈ બાજુ તમને ધાતુ તત્વો અથવા તો ધાતુઓ જોવા મળે છે. બરાબર, તો અત્યારે જ મેં તમને જણાવી ગઈ કે આવર્ત કોષ્ટકમાં આપણને ધાતુ તત્વો કઈ બાજુ જોવા મળે છે? તો ડાબી બાજુએ જોવા મળે છે. એ જ ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે આવર્ત કોષ્ટકમાં કઈ બાજુએ તમને અધાતુ જોવા મળે છે. તો એ પણ આપણે જોઈ ગયા છે કે આવર્ત કોષ્ટકમાં આપણને અધાતુઓ કઈ બાજુ જોવા મળે છે? જમણી બાજુએ જોવા મળે છે. ઓકે, તો આ થઈ તમારી પ્રવૃત્તિ નંબર 5.9. તો આના પછી આપણે કહી શકીએ કે સોડિયમ છે, મેગ્નેશિયમ છે વગેરે જે ધાતુઓ છે આવર્ત કોષ્ટકમાં આપણને કઈ તરફ જોવા મળે છે? ડાબી બાજુએ. જ્યારે સલ્ફર, ક્લોરિન વગેરે જેવી જે અધાતુ તત્વો છે એ આપણને જમણી બાજુએ જોવા મળે છે. અને મધ્યમાં આપણી પાસે શું છે? તો સિલિકોન એ મધ્યમાં રહેલી અર્ધધાતુ તત્વો છે, જે અર્ધધાતુ અથવા તો એને ઉપધાતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ કે તે ધાતુ અને અધાતુ બંનેના ગુણધર્મ ધરાવે છે. બરાબર, આ જે સિલિકોન છે એને અર્ધધાતુ કહેવાય. તો શા માટે કહેવાય? તો એ ધાતુ અને અધાતુ બંનેના ગુણધર્મ ધરાવે છે. હવે આપણે પ્રકરણ 3માં જોઈ ગયેલા છે કે બંધ નિર્માણ. પ્રકરણ 3માં આપણે જોઈ ગયેલા છે કે બંધ નિર્માણ દરમિયાન ધાતુ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. એટલે કે તેઓ સ્વભાવે કેવા હોય છે? તો વિદ્યુત ધનમય હોય છે. ઓકે, તો હવે આપણે પ્રવૃત્તિ 5.10 જોઈએ. પ્રશ્ન છે કે તમારા મત મુજબ સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ કેવી રીતે બદલાય છે? બરાબર, સમૂહમાં ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની જે વૃત્તિ છે એ કેવી રીતે બદલાય? તો સમૂહમાં આપણે ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તેમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની જે વૃત્તિ છે એમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. ઓકે, સમૂહની વાત કરેલી છે અહીંયા. બરાબર, તો ધારો કે અહીંયા આપણે લિથિયમ, સોડિયમ, પછી પોટેશિયમ આ એક સમૂહના તત્વો છે. બરાબર, તો સમૂહની વાત કરીએ તો અહીંયા શું થાય છે? સમૂહમાં જેમ આપણે ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તેમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની જે વૃત્તિ છે એમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. તો એનું કારણ શું છે? તેનું કારણ એની જે કક્ષામાં વધારો થાય એ છે. બરાબર, જેમ કે અહીંયા આપણે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ 2, 1. સોડિયમની 2, 8, 1. પોટેશિયમની 2, 8, 8, 1. બરાબર, એટલે કે ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તેમ તેમ શું થાય? એની કક્ષામાં વધારો થાય. બરાબર, અને કક્ષામાં વધારો થવાને કારણે શું થાય છે? તો એનું જે કેન્દ્રીય બળ હોય છે, બરાબર, કેન્દ્રમાંથી લાગતું જે બળ હોય છે એ બળમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. જેના કારણે બહારની કક્ષામાં રહેલું જે ઇલેક્ટ્રોન હોય છે એને સરળતાથી ગુમાવી શકે છે. બરાબર, આમ સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તેમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની જે વૃત્તિ છે એમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. અને એનું કારણ ખ્યાલ આવી ગયું. એનું જે કેન્દ્રીય બળ હોય છે એ શું થાય છે? ઘટતું જાય છે. ઓકે,
બીજો પ્રશ્ન છે કે આવર્તમાં આવૃત્તિ કેવી રીતે બદલાય છે, બરાબર. તો આવર્તમાં આવૃત્તિ કેવી રીતે બદલાશે, તો આવર્તમાં ડાબેથી જમણી તરફ જઈએ તેમ ઇલેક્ટ્રોન જે ગુમાવવાની વૃત્તિ છે એમાં શું થાય, ઘટાડો થાય. આવર્તની વાત કરીએ તો આવર્તમાં સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ વગેરે લઈએ, બરાબર. તો આવર્તમાં શું થાય, ડાબેથી જમણી તરફ જતાં એના પરમાણ્વીય કદમાં શું થાય, આપણે જોઈ ગયા, એના પરમાણ્વીય કદમાં ઘટાડો થાય. આ ઘટાડો શાના કારણે થાય, તો પ્રોટોનની સંખ્યા વધતી જાય તેમ તેમ એનું જે કેન્દ્રીય આકર્ષણ બળ હોય છે એ પણ શું થાય, વધતું જાય, બરાબર. અને એના કારણે એનું પરમાણ્વીય કદમાં ઘટાડો થાય, બરાબર. અને એમ આકર્ષણ બળ વધતું જવાને કારણે શું થશે, તો એની જે બાહ્ય કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ સરળતાથી ગુમાવી શકશે નહીં, બરાબર. આમ આવર્તમાં જો ડાબીથી આપણે જમણી તરફ જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની જે વૃત્તિ છે એમાં શું થાય છે, ઘટાડો થાય છે, બરાબર. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ધાત્વીય અને અધાત્વીય ગુણધર્મમાં સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિમાં શું થાય, વધારો થાય. અને આવર્તમાં ડાબેથી જમણી તરફ જઈએ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિમાં શું થાય છે, ઘટાડો થાય છે. કેમ અહીંયા વધારો થાય, તેનું કારણ છે વધતી જતી કક્ષાની સંખ્યા, અને અહીંયા એનું કારણ છે એનું ઘટતું જતું પરમાણ્વીય કદ અથવા તો પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા. ઓકે. આમ આવર્તમાં જેમ સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન પર કાર્ય કરતો અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર વધે છે તેમ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ શું થશે, ઘટશે, જે મેં તમને અત્યારે સમજાવી ગઈ છું. ઓકે. અને સમૂહમાં નીચે તરફ જતાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા અનુભવાતો અસરકારક કેન્દ્રીય વીજભાર ઘટે છે, કારણ કે સૌથી બહારના ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી વધારે દૂર, બરાબર, શું હોય છે, કેન્દ્રથી વધારે દૂર હોય છે, અને તેથી તે સહેલાઈથી દૂર થઈ શકે છે. અને તેથી ધાત્વીય લક્ષણ આવર્તમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ જતાં ઘટે છે અને સમૂહમાં નીચેથી નીચે તરફ જતાં વધે છે. બીજી બાજુ આપણે અધાતુઓ વિશે વાત કરીએ તો બીજી બાજુ અધાતુઓ વિદ્યુત ઋણમય હોય છે, બરાબર. જે રીતે ધાતુઓ એ વિદ્યુતીય ધન હોય છે એવી જ રીતે અધાતુ તત્વો જે છે એ કેવા હોય છે, વિદ્યુતીય ઋણ હોય છે, બરાબર. અહીંયા આપણે જોઈ ગયા અધાતુ તત્વો આ છે, બરાબર. તો ક્લોરીન છે એ શું કરે છે, તો એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે અને ઋણાયન બને છે, બરાબર. Cl-, ઓકે, Br- વગેરે. તો તે ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને બંધ બનાવવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. તો આ ગુણધર્મમાં આપણે શું ફેરફાર જોઈએ એ શીખીએ. ઓકે. તો અહીંયા એના માટે પ્રવૃત્તિ 5.11 આપેલી છે એ સમજીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે કે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જતાં ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ કેવી રીતે બદલાય છે, બરાબર. તો અધાતુ તત્વો માટે જે કેવા છે, વિદ્યુત ઋણમય છે, તો એવા તત્વો માટે આવર્તમાં ડાબીથી જમણી તરફ જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની જે વૃત્તિ છે એમાં શું થાય છે, વધારો થાય છે, બરાબર. ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિમાં શું થશે, વધારો થશે. ક્લોરીન શું કરશે, ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે, બરાબર. એવી જ રીતે બીજો પ્રશ્ન છે કે સમૂહમાં નીચે તરફ જતાં ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની વૃત્તિ કેવી રીતે બદલાશે. હવે સમૂહમાં આપણે ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારવાની જે વૃત્તિ છે એમાં શું થશે, તો ઘટાડો થશે. ઓકે. આમ વિદ્યુત ઋણતાના વલણમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અધાતુઓ આવર્ત કોષ્ટકમાં જમણી તરફ ઉપરની બાજુએ રહેલા હોય છે. આ વલણ આપણને તત્વો દ્વારા બનતા ઓક્સાઇડના સ્વભાવ વિશે અનુમાન કરવા માટે પણ મદદરૂપ થાય છે, કારણ કે તમે જાણો છો કે સામાન્ય રીતે ધાતુઓના જે ઓક્સાઇડ હોય છે એ કેવા હોય છે, બેઝિક, અને અધાતુના જે ઓક્સાઇડ હોય છે એ કેવા હોય છે, સ્વભાવે એસિડિક હોય છે. ઓકે. તો અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર નંબર 5 પૂરું થાય છે. કોઈને કંઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. ઓકે. અહીંયા તમને પ્રશ્ન આપેલા છે, પ્રશ્નની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની વિવિધ વિસંગતતાઓ કેવી રીતે દૂર કરી શક્યું,
બરાબર. તો એનો આન્સર શું આવશે? તો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક, મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની જે વિવિધ વિસંગતતાઓ દૂર કરી એમાં પહેલું છે સમસ્થાનિકોનું સ્થાન, બીજું છે સમસ્થાનિકોનું સ્થાન. પહેલા પ્રશ્નનો આન્સર. બરાબર. તો કઈ વિસંગતતા હતી પહેલી? તો સમસ્થાનિકોનું સ્થાન. બરાબર. તો સમસ્થાનિકોના પરમાણ્વીય ક્રમાંક સમાન હોવાથી આવર્ત કોષ્ટકમાં એક જ તત્વના બધા સમસ્થાનિકોને એક જ સ્થાનમાં મૂકવામાં આવ્યા. બીજું છે કેટલાક સમાન તત્વોની જોડનું સ્થાન. કેટલાક સમાન તત્વોની જોડનું સ્થાન. બરાબર. કેટલાક મેન્ડેલિફનું જે આપણે આવર્ત કોષ્ટક જોઈએ તો એમાં એમણે કેટલાક તત્વોને એક જોડમાં મૂક્યા હતા. બરાબર. જેમ કે કોબાલ્ટ અને નિકલ. બરાબર. તો જ્યારે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની રચના થઈ તો તેમણે પરમાણ્વીય ક્રમાંકના આધારે રચાયું હોવાથી નિકલનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 27 અને કોબાલ્ટનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 28 હોવાથી કોબાલ્ટનું સ્થાન અને નિકલનું સ્થાન એના પછી ગોઠવ્યું. બરાબર. ત્યારબાદ ત્રીજી વિસંગતતા એ હતી કે નવા તત્વોની શોધ માટેની અનિશ્ચિતતા. નવા તત્વોની શોધ માટેની અનિશ્ચિતતા. બરાબર. તો મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકમાં પરમાણ્વીય દળનો ચડતો ક્રમ એ યોગ્ય નિયમિતતા ધરાવતો નથી અને તેથી એક તત્વ પછી નવા તત્વ કયા તત્વો વિશે સંશોધન કરવું અથવા તેના વિશે આગાહી કરવી તે કેવું હતું? ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું. બરાબર. પરંતુ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક પરમાણ્વીય ક્રમાંક પર રચાયું હોવાથી નવા તત્વોના સંશોધન કાર્યને વધુ વેગ મળ્યો. પ્રશ્ન નંબર બીજો જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન છે કે તમારી ધારણા મુજબ મેગ્નેશિયમ જેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દર્શાવતા બે તત્વોના નામ આપો. તમારી પસંદગીનો આધાર શું છે? બરાબર. તો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં જે તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન હોય તેવા તત્વો સમાન રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દર્શાવે છે. અને મેગ્નેશિયમની આપણે જો બે તત્વોનું નામ આપીએ તો એ છે મેગ્નેશિયમ. બરાબર. પહેલું તો મેગ્નેશિયમની બાહ્ય કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે અને આથી મેગ્નેશિયમ, તો મેગ્નેશિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2, 8, 2 છે. એટલે કે એની બહારની કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન. બરાબર. તેથી તેવા તત્વો બેરિલિયમ, કેલ્શિયમ અને સ્ટ્રોન્શિયમ એ સમાન રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ દર્શાવે છે. કારણ કે બેરિલિયમ એટલે કે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2, 2. બરાબર. પછી બીજું કયું બોલ્યા આપણે? કેલ્શિયમ. બરાબર. તો કેલ્શિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 20. કેલ્શિયમની સંજ્ઞા Ca એટલે કે 2, 8, 8, 2. બરાબર. એ રીતે સ્ટ્રોન્શિયમની સંજ્ઞા Sr, તો એનો પરમાણુ ક્રમાંક 38 થાય અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈએ તો 2, 8, 18, 8, 2. ઓકે. આ રીતે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો તમે જોઈ શકો છો દરેકમાં બાહ્ય કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો એ છે કે નામ આપો. પહેલું 3 તત્વો કે જે તેમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. બરાબર. તો એવા 3 તત્વોના નામ આપવાના કે જે બાહ્ય કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે? 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમ આપણે નામ આપી શકીએ. ઓકે. બીજો પ્રશ્ન છે કે 2 તત્વો કે જેમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે. બરાબર. હવે બાહ્ય કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન તો મેગ્નેશિયમ અને કેલ્શિયમ. અહીંયા આપણે લખ્યા જ છે, એમાંથી પણ તમે કોઈ 2 લખી શકો. ઓકે. અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે સંપૂર્ણ ભરાયેલી બાહ્યતમ કક્ષા ધરાવતા 3 તત્વો. તો સંપૂર્ણ ભરાયેલી બાહ્ય કક્ષા ભરાયેલી 3 તત્વો તો એ છે છેલ્લું આપણો છેલ્લો સમૂહ 18મો સમૂહ. બરાબર. 18મા સમૂહમાં જે તત્વો છે તો એ આવશે નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન વગેરે. બરાબર. ક્રિપ્ટોન એટલે એની સંજ્ઞા છે Kr. ચાલો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. બીજો પ્રશ્ન છે કે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ આ બધી એવી ધાતુઓ છે કે જે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. શું આ તત્વોના પરમાણુઓમાં કોઈ સમાનતા છે? બરાબર. તો અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે
આ જે લિથિયમ છે, સોડિયમ છે, પોટેશિયમ છે, એ બધી જ ધાતુઓ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે. તો આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોઈ ગયેલા છે, બરાબર. આ બધી જ જે ધાતુઓ છે એ કેવી ધાતુઓ છે? આલ્કલી ધાતુઓ છે, બરાબર. અને એ આલ્કલી ધાતુ જો પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે તો શું મુક્ત થાય છે? હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય છે. એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા જોઈએ. ધારો કે આ આલ્કલી ધાતુઓને આપણે એમ તરીકે લઈ લઈએ તો M + H2O, તો શું મળશે આપણને? MOH + H2. સમીકરણ બેલેન્સ કરવું પડશે આપણે. તો અહીંયા આપણે હાઇડ્રોજન 2 છે, અહીંયા હાઇડ્રોજન 3 છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે 2 વડે ગુણાકાર કરીએ અને અહીંયા 2 વડે ગુણાકાર કરીએ તો હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 4 થઈ જશે, ઓકે. પરંતુ અહીંયા એમની સંખ્યા 2 થઈ જશે એટલે અહીંયા 2 વડે ગુણાકાર, ઓક્સિજન 2 થઈ ગયા, ઓકે. આ રીતે સમીકરણ સંતુલિત થશે, બરાબર. તો આ શું થઈ? સામાન્ય રાસાયણિક પ્રક્રિયા. કોના માટે? આલ્કલી ધાતુઓની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા, બરાબર. તો આ બધી જ ધાતુઓ બાહ્ય કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે, એટલે કે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી છે? દરેકની સમાન છે. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન આપણને કીધો છે કે હિલિયમ એક નિષ્ક્રિય વાયુ છે જ્યારે નિયોનની પ્રતિક્રિયાત્મકતા ખૂબ જ ઓછી છે. તેમના પરમાણુઓમાં કોઈ સમાનતા છે? તો આ જે હિલિયમ અને નિયોન છે એ બંને નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વો છે અને બંને તત્વોની જે બાહ્યતમ કક્ષા છે એ ઇલેક્ટ્રોનથી કેવી છે? સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. હિલિયમની K કક્ષામાં 2, જ્યારે નિયોનની L કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હોય છે. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં પ્રથમ 10 તત્વોમાં કઈ ધાતુઓ છે? અહીંયા આપણને શું કીધું છે? આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં પ્રથમ 10 તત્વોમાં કઈ ધાતુઓ છે, બરાબર. તો પહેલાં તો આપણને પ્રથમ 10 ધાતુઓના નામ ખબર હોવા જોઈએ. ચલો, તો પહેલાં આપણે પ્રથમ 10 ધાતુઓ અથવા તો 10 તત્વોના નામ લખીએ, બરાબર. તો પહેલું છે હાઇડ્રોજન, બીજું છે હિલિયમ, ત્રીજું છે લિથિયમ, ચોથું છે બોરોન, પાંચમું બેરિલિયમ, છઠ્ઠું કાર્બન, સાતમું નાઇટ્રોજન, આઠમું ઓક્સિજન, નવમું ફ્લોરિન અને 10મું નિયોન. આ 10 તત્વો આપણી પાસે છે, ઓકે. એમાંથી કયા ધાતુ તત્વો છે એવું આપણને પૂછ્યું છે, બરાબર. તો હાઇડ્રોજન શું છે? ધાતુ છે? નહીં, હાઇડ્રોજન ધાતુ નથી. પછી હિલિયમ પણ ધાતુ નહીં આવશે, બરાબર. લિથિયમ એ શું છે? ધાતુ છે, બરાબર. પછી બીજું શું હશે? તો બેરિલિયમ એ શું છે? ધાતુ છે, બરાબર. કાર્બન છે, નાઇટ્રોજન છે, ઓક્સિજન છે, એ દરેકનો ધાતુમાં સમાવેશ થતો નથી, બરાબર. એટલે પહેલાં જે 10 તત્વો છે એમાંથી માત્ર 2 જ, લિથિયમ અને બેરિલિયમ, 2 જ ધાતુ તત્વો છે, બાકીના ધાતુ તત્વો નથી, ઓકે. આગળ બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. ઓકે, પ્રશ્ન છે આવર્ત કોષ્ટકમાં તેમના સ્થાનને ધ્યાનમાં લેતા નીચે દર્શાવેલા તત્વો પૈકી કયું તત્વ તમારી ધારણા અનુસાર સૌથી વધુ ધાત્વિય લક્ષણ ધરાવે છે, બરાબર. અહીંયા તમને આ તત્વો આપેલા છે. એ તત્વોમાંથી સૌથી વધુ ધાત્વિય તત્વ કયું તત્વ ધરાવે છે એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે, બરાબર. તો આવર્ત કોષ્ટકમાં આપણે જોઈએ તો ગેલિયમ Ga અને Be બેરિલિયમ એ સૌથી વધુ ધાત્વિય લક્ષણ ધરાવે છે, બરાબર. એ આપેલ તત્વોની ગોઠવણી નીચે મુજબ છે, બરાબર. એટલે કે તમને હું એની ગોઠવણી બતાવું તો દરેક તત્વ, 1 મિનિટ, ઓકે. આપેલા જે તત્વો છે એમાં આપણે સમૂહ આ તરફ અને આવર્ત આ તરફ બતાવીએ, ઓકે. તો બેરિલિયમ છે એ બેરિલિયમ બીજા આવર્તમાં છે અને એ કયા સમૂહમાં છે? તો બીજા સમૂહમાં છે, 1, 2, બરાબર. પહેલું ખાલી બીજા સમૂહમાં બેરિલિયમ, ત્યારબાદ ઓકે, પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું આવર્ત, ઓકે. તો હવે Ga આપેલું છે, બરાબર. તો એ જે છે એ ચોથા આવર્તમાં છે અને તે પણ
13મા સમૂહમાં છે. ઓકે, એટલે અહીંયા આપણે સીધું 13મું લખીએ. બરાબર. તો ઓકે, તો પહેલા સમૂહમાં ડેશ થશે, બીજામાં ડેશ થશે અને પછી 13મામાં GA. બરાબર. પછી GE પણ ચોથા આવર્તમાં જ અને એ 14મા સમૂહમાં છે. પછી આર્સેનિક AS જે છે એ 15મા સમૂહમાં છે અને સિલિયમ SE એ 16મા સમૂહમાં છે, ચોથા આવર્તમાં જ છે. બરાબર. બાકીના જે છે એ બધા ડેશ, અહીંયા કંઈ નથી. બરાબર. એટલે એના પછી આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે બેરિલિયમ અને ગેલિયમ GA, બરાબર, GA એટલે કે ગેલિયમ, તો એ સૌથી વધુ ધાત્વીય લક્ષણ ધરાવે છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. કોઈને કંઈ નહીં સમજ પડી હોય તો તમે મને ફોન કરીને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ. અને આ ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાય તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે.